ክቡራት አሁን አጭር ቪዲዮ እንድትመለከቱ ትኩረታቸውን ስክሪኑ ጋብዘን ነው። In the heart of Addis Ababa, amid the vibrant pulse of Ethiopia's capital, lies the Ethiopian IT Park, EITP, powered by Information Technology Park Corporation, ITPC. As a symbol of Ethiopia's dedication to technological progress, the EITP serves as a hub of creativity and innovation. Since its establishment in 2010, the EITP has become a catalyst for change, drawing top talent and driving transformative innovations that resonate locally and globally. As a cornerstone for Ethiopia's IT sector, the ITP is dedicated to fostering industry growth through a supportive business environment, cutting-edge infrastructure, and compelling opportunities. Situated within Ethiopia's thriving economy, the park shines as a symbol of technological advancement. Its focus on collaborative innovation, forged through partnerships with universities, research institutes, and investors, positions it as a dynamic hub for pioneering breakthroughs. Furthermore, its strategic proximity to the Ethiopian Bole International Airport guarantees effortless global connectivity, fostering international partnerships. In this space, diverse talents unite under a common vision, spanning startups, corporations, and research institutions, reshaping technological frontiers. The ITP fosters collaboration, innovation, and skills enhancement, fueling local tech evolution. It fosters startup emergence, nurtures tech firms, and promotes knowledge exchange. Through job creation and economic expansion, it uplifts the community. The park accommodates a wide range of companies and organizations, from startups to multinationals across sectors like ICT manufacturing, software development, BPOs, data centers, agri-tech, digital health service, and beyond. Spanning 200 hectares of developed land across distinct zones, business, assembly, commercial, administrative, and knowledge park, the Ethiopian IT Park provides a dynamic environment for innovation, collaboration, and expansion. Amid Ethiopia's rising ICT demand bolstered by the Digital Ethiopia strategy, the park flourishes as an innovation hub. Aiming to position Ethiopia as Africa's leading IT hub, it pursues ambitious goals such as attracting foreign investment, job creation, export growth, technology transfer, promoting local entrepreneurship, and fostering knowledge exchange between IT enterprises and academic institutions, both locally and internationally. The park boasts modern, expansive office buildings featuring high-speed internet, stable power supply, and advanced security systems. Catering to diverse needs and budgets, it offers a spectrum of office spaces, accommodating both small startups and established corporations. Additionally, for large-scale ICT ventures, serviced land plots are available for subleasing. Spread across 100 hectares in various zones, business, R&D, assembly, commercial, and administrative, the park fosters an environment conducive to IT development and innovations. What sets the Ethiopian IT Park apart is its steadfast backing of innovation and entrepreneurship. Here, startups flourish into industry frontrunners, securing funding and introducing successful products. The collaborative atmosphere nurtures unparalleled prospects for growth and advancement. Moreover, multinational corporations not only foster job opportunities but also actively participate in skill enhancement and technology dissemination. The park extends talent development beyond borders, offering internships through collaborations with partners and universities. Its success stories solidify its status as an innovation hub, driving economic growth and shaping Ethiopia's tech future and beyond. As we wrap up our exploration of the Ethiopian IT Park, it's clear that it aims to create over 100,000 job opportunities, advance Ethiopia's technological frontier, and contribute billions to the country's economy. Beyond its physical presence,
It symbolizes Ethiopia's dedication to tech progress and stands as a beacon of hope for a brighter, more innovative future. Unlock endless possibilities at the Ethiopian IT Park, the gateway to Africa's digital frontier. ክቡራት በመቀጠል የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሆኑት ክቡር በለጠ ሞላ እንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉ ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በትህትና እጠይቃለሁ። ዶክተር አብይ አህመድ፣ ክብርት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ቀዳማዊት እመቤት፣ ክቡር የተከበሩ አፈ ጉባኤ አቶ ታደሰ ጫፎ፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን የክልል ፕሬዝዳንቶች፣ ክቡራን ሚኒስትር ዴኤታዎች፣ የተቋማት አመራሮች፣ የግል ሴክተሩ ተወካዮች እንዲሁም የልማት አጋር ተወካዮች፣ ሁላችሁም የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ሰራተኞች እና አመራሮች በዚህ ፕሮግራማችን የስትራይድ ኢትዮጵያ ዝግጅት ስለመጣችሁልን በእናንተም ፊት ቆሜ እንኳን ደህና መጣችሁ ስል በታላቅ አክብሮትና ደስታ ነው። የስትራይድ ኢትዮጵያ ዝግጅት ኢትዮጵያ ሀገራችንን በሳይንስ፣ በቴክኖሎጂ፣ በምርምር፣ በኢኖቬሽን፣ በስራ ፈጠራና በዲጂታላይዜሽን የጎለበተች ሀገር እንድትሆን በምናደርገው ጉዞ የመጀመሪያ እርምጃ መሆኑ ነው። ስለዚህ ይህን ዝግጅት ዓመታዊ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ወጥቶ ቀጠናዊ እንዲሆን ዓለም አቀፋዊ እንዲሆንና የተለያዩ ኢንዱስትሪ ባለድርሻ አካላት ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ የሚገናኙበትና አጠቃላይ የኢትዮጵያ ዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ በዚህ ረገድ ወደፊት የምናራምድበት እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በዚህ የአንድ ሳምንት ዝግጅት የመንግስት ተቋማት፣ የግል ሴክተሩ ተቋማት፣ አጋር አካላት እንዲሁም ፕራይቬት ሴክተሩ ስታርታፖች፣ ኢንኩቤተሮች፣ አክሰለሬተሮች የሚገናኙበት አካዳሚያው የሚገናኙበት አጠቃላይ ሀሳብ የሚመክሩበት የሚከራከሩበትና ወደፊት ፖሊሲ ሊሆኑ የሚችሉ ሀሳቦችን ኢንስፓየር ሊያደርጉ የሚያስችላቸው መድረክ እንዲሆን ታስቦ የተዘጋጀ ነው። ዛሬ ክቡራን እንግዶቻችን በተገኛችሁበት በዚህ መልክ በአይቲ ፓርክ ተከፍቷል። ከነገ ጀምሮ እስከ ቀጣይ እሁድ ድረስ ለሳምንት የሚቆይ ኤግዚቢሽን እና የተለያዩ ዝግጅቶችን ያካተተ መርሃ ግብር ይሆናል። ሁላችሁም በዚሁ የመጣችሁ እንድትካፈሉ ከወዲሁ አደራ እያልኩ ብዙ ወሬ ሳላበዛ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ መድረክ መጥተው ንግግር እንዲያደርጉልን የስራ መመሪያ እንዲሰጡ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ ታደሰ ጫፎ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር፣ ክቡር ዶክተር በለጠ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ እንግዶች፣ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ ተጋባዦች፣ በመጀመሪያ ይህን የሚያክል ሰፊ ግቢ እኔን ሲያንከራትቱ እናንተን ሲያስቀምጡና ሲያስጠብቁ ለነበሩ ሰዎች እኔም እናንተን በጋራ ይቅርታ እናደርግላቸው። በእናንተ ልብ ውስጥ እሱ አስጠበቀን እያላችሁ ነው፣ እኔ እያንከራተቱ ነው ያስጠበቋችሁና ኃላፊነቱን ራሳቸው እንዲወስዱ ብዬ ነው። ዶክተር በለጠ በጣም ተስፋ ሰጪ ጅማሮ በዚህ ስፍራ እንዳለ ዛሬ አሳይቶናል። ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት አይሲቲ ባትሪው ደካማ የሆነበትና ካልተገፋ እንደማይነሳ መኪና ነው። ባትሪው የደከመበት ሲገፋ ብቻ የሚነሳ መኪና አንድ ሰው የሚገፋው ከሆነ ያው በጣም ከባድ ፈተና ነው የሚሆነው። ሁለት ሰው የሚገፋው ከሆነ ቀላል አይደለም። 3፣ 4፣ 5፣ 6 ሰዎች ሰብሰብ ብሎ ከገፉት በፍጥነት ይገፋል። አንዴ ጎማው ከተሽከረከረ እና ኢንጂን ከተነሳ በኋላ ገፊዎች ራሳቸው ቢሮጡበትም አይደርሱበትም። እስኪነሳ ግን መደጋገፍ ይፈልጋል። እስኪነሳ ግን በትብብር መግፋት ይፈልጋል። እዚህ ቦታ ዛሬ ያየሁት ነገር ተባብረን መግፋት ያለብን
ከገፋነውና ከቀሰቀስነው ግን በፍጥነት ሊወነጨፍ የሚችል መኪና ቆሞ መግፋት የሚችሉ ሰዎችም ቆሞ መተያየት እንዳቃታቸው እና እንተባበርና ይህ የቆመን መኪና ገፍተን እናስነሳ። ዛሬ በነበረው ጉብኝት በርከት ያሉ ነገሮች አይቻሉ። ጥቂቶቹን ለማንሳት የኢትዮጵያ መንግስት በግብርና በምግብ ራስን መቻል እንዳለበት አምኖ ሰፊ እንቅስቃሴና ጥረት ያደርጋል። እዚህ ቦታ ላይ በስታርታፕ በፕሪሲሽን ፋርሚንግ ዩኤቪ ተጠቅመው የሚተክሉ አረም የሚያጠፉ ያን ሀሳብ የያዙ በሌላ ሀገር የሞከሩ እኛም ሀገር የሙከራ ስራ የሰሩ ሰዎች አሉ። እርሻችን እንዲዘምን ከፈለግን እነዚህን ግሩፖች መጠቀምና ማገዝ የግድ ይላል። እኛ ከተማችንን ከግሬ ወደ ግሪን መቀየር አለብን፣ ሞደርን ከተማ ማድረግ አለብን፣ ስማርት ሲቲ መፍጠር አለብን ብለን ያው እንደምታዩት እንደፋደፋለን። እዚህ ቦታ ላይ ስማርት ሲቲ ለመፍጠር የሚያስችል በርካታ የቴክኖሎጂካል ግብዓት ኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ላይ የሚያግዙ አቅም ያላቸው ስታርታፖች አይተናል። ለምንሰራው ስራ እነሱን ብንጠቀም በእጅጉ ያግዛል። ኢነርጂ እንደ ኢትዮጵያ ላለሚነሳ ሀገር በጣም ወሳኝ ሴክተር ነው። ኢነርጂ ላይ በማመንጨት መንግስት በጣም ኢንቨስት እያደረገ ነው። ነገር ግን ያመነጨነውን ኢነርጂ ተጠቃሚ ጋር ለማድረስ ባለብን ቴክኖሎጂካል ፈተና ከ30% በላይ ሎስ አለ። እዚህ ቦታ ላይ የኢነርጂ ሎስ ለመቀነስ የሚያስችል ኢንፍራስትራክቸር የሚገነቡ ኮኔክቲቪቲን የሚያሳልጡ ስታርታፖች አይተናል። ኢነርጂ ሴክተር እነሱን ቢያግዛቸው ያሰብነውን እንትን ለማሳካት በእጅጉ የሚያግዝ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ከሁሉ በላይ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ የጠበቁ 2 ዘመናዊ ዳታ ሴንተሮች አይቻሉ። ዳታ በጣም ፕሪሺየስ የሆነ ሀብት ነው። ይህንን ሀብት መጠቀም የሚያስችል ዳታ ሴንተር እዚህ ጋር ተገንብቷል። አጋጣሚ ሆነው በሁለቱም ዳታ ሴንተሮች ከሞላ ጎደል በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን ሙያተኞች ይሰሩበታል። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ሙያተኞች ይህንን ዳታ ሴንተር ለቀው ከወጡ እዚያ ቦታ ዳታ ማከማቸት በእጅጉ አደገኛ ነው የሚሆነው ለኢትዮጵያውያን። ምክንያቱም ዳታ ውድ ነው፣ ዳታ ገንዘብ ነው፣ ዳታ ይሰረቃል። ኢትዮጵያውያን ባሉበት እንዲቆዩ መሰል ስራ እነሱ እንዲሰሩ ካስፈለገ ዳታ ሴንተሮችን መጠቀም ያስፈልጋል። ዳታ ሴንተሮችን ለመጠቀም ለምሳሌ የጤና ሚኒስቴር፣ የትምህርት ሚኒስቴር፣ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ከፐብሊክ ሰርቪስ ጋር የሚያያዙ ተቋማት ዳታ ሴንተር ከምንገነባ ከነዚህ ዳታ ሴንተር በመጠቀም ስራችንን ማሳለጥ እንችላለን። ለጊዜው ኮንፊደንሻል የሆኑ ተቋማትን ወደ እንደዚህ አይነት ፐብሊክ ዳታ ሴንተር ማምጣት የሚመከር አይደለም በብዙ ምክንያት። በትናንሽ ስኬል ጀምረን ግን እነሱ እንዲስፋፉ እዛ እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ዳታ ሴንተር እየገነቡ እንዲሄዱ ካደረግን ውዱን ዳታ ማከማቸት፣ አናላይዝ ማድረግ፣ ለሀብት መጠቀም የሚያስችል ብቃት እንፈጥራለን። አትርሱ 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለው ሀገር ነው። ያን የሚያክል የዳታ ክምችት አለን ማለት ነው። ዳታ ሲባል ብዙዎች እንደሚያስቡት ቀላል ነገር አይደለም። ለምሳሌ በጤና ሚኒስቴር የሁላችን የሕክምና ማስረጃ እዚህ ዳታ ሴንተር ካለ ብዙ መረጃ ከዛ በመውሰድ ምን አይነት በሽታ ሊያጠቃን እንደሚችል ምን አይነት በሽታ እንዳለብን በቀላሉ እኛን ማጥፋትም ማልማትም የሚፈልግ ሰው ባዮሎጂካል አናሊሲስ ሊያካሂድበት ይችላል ማለት ነው። በትምህርትም ከተወሰደ በምን ኤሪያ ላይ እኛ የተሻለ ብቃት እንዳለ አውቀው በዛ ኤሪያ ኢንቨስት ለማድረግም ሰዎቻችን ለመውሰድም ይጠቀሙበት ይችላሉ። ዳታን ማከማቸት በጣም አስፈላጊ ቢሆንም ኢኳሊ ግን መጠበቅ ካልቻል ጥፋቱ የከፋ ነው እና ኢትዮጵያውያን ብንፈጠን ብንነቃ ይህን የቆመ መኪና ተባብረን ብንገፋ ጥሩ ነው። ዓለም አብዛኛው ሀብቷ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ወደ ኢኖቬሽን እየገባ ነው ያለ። ብዙ ሀብት የፈሰሰበት ነገር ደግሞ ብዙ ሰው ይይዛል፣ ብዙ እውቀት ይይዛል። የመባዛት አቅሙ በጣም በዚያው ልክ ያደገ ነው። እኛ ኢንቨስት ሳናደርግ ስታርታፕ ሳናግዝ እንደዚሁ ኮድ የሚጽፉ ሰዎችና አፕሊኬሽን የሚሰሩ ሰዎች አይተን
ከዚያ ሴክተር መቋደስ የሚገባንን ነገር በበቂ ልናገኝ አንችልም። የመንግስት ኃላፊዎች ነቅተን ብንደግፍ፣ የግሉ ሴክተር ነቅቶ ቢደግፍ፣ የትምህርት ተቋማት ገብቷቸው ቢጠቀሙበት ትልቅ አቅም በዚህ ዘርፍ እንዳለ የሚያመላክት ነገር ነው። ኢትዮ ቴሌኮም፣ ሳፋሪኮም ቤታችሁ ይሄ ቦታ ነው። በፍጥነት ወደዚህ በመምጣት ማገዝ መደገፍ ይኖርባቸዋል። የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች እንዳያችሁት የእናንተ ተማሪዎች ከተመረቁ በኋላ መጥተው ይበልጥ ሃንድ ኦን የሚሆኑበትን ኢንቫይሮንመንት እዚህ ቦታ ማግኘት ስለሚችሉ አሁን ካላገዛችሁ በቀር እናንተ ጋር የታጠቁት ትጥቅ ለውጊያ በቂ አይደለም፣ ለውድድር በቂ አይደለም፣ ሀብት ለማፍራት ለመፍጠር በቂ አይደለም እና በተሳሰረ መንገድ የቆመን መኪና በጋራ ገፍተን እንድናስነሳውና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንዲያስወነጭፍ እንድናደርግ አደራ እያልኩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር እጅግ አስደማሚ ጅማሮ ጀምሯል። ይህንን ጅማሮ ደግፈን መርተን ከጎናችሁ ሆነን ውጤታማ ስራ እንሰራለን። ኢትዮጵያውያን በማትማቲክስ የተሻለ ብቃት እንዳላቸው፣ በኮዲንግ የተሻለ ብቃት እንዳላቸው በስፋት ይነገራል። እኛም እናምናለን። ይህንን ብቃት በቴክኖሎጂ ዘርፍ መጠቀም ያስፈልጋል። በቅርቡ 5 ሚሊዮን ኮደርስ ኢትዮጵያ ውስጥ ለማሰልጠን የሚያስችል ትልቅ ኢኒሼቲቭ ላውንች እናደርጋለን። ለዚህ እሳቤና ጅማሮ ትልቅ ድጋፍ ይሆናል። ለቴክኖሎጂ በአጠቃላይ ትልቅ ድጋፍ ይሆናል። ስታርታፕ ላይ ባለፈው የገባነውን ቃል እንፈጽማለን፣ እንደግፋለን። ተባብረን ኢትዮጵያን እናበልጽግ። ለልጆቻችን የዘመነች ሀገር፣ የዘመነ ቴክኖሎጂ መጠቀም የሚችል ትውልድ እንድንፈጥር አደራ እያልኩ ባየነው ሁሉ እጅግ ከፍተኛ ደስታ የተሰማንና ጅማሮ ከተደገፈ ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል ትምህርት የወሰድ መሆኑን እየገለጽኩ መልካም ጊዜ፣ መልካም ኤክስፖ ይሁንላችሁ። የደከማችሁ ደግሞ በጊዜ ወደ ቤታችሁ እንድትሄዱ አመሰግናለሁ። Thank you.